and we also have special guests among us. And so without any delay, अब म चाहिँ हाम्रो NWiC भनेको के हो भन्ने कुरामा चाहिँ सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिनको लागि चाहिँ I would like to call our dear own Shreyadi. Shreyadi, the floor is yours. Namaste, everybody. Like, am I audible? Yes, you are. Yeah, okay. Namaste, everybody. I'm Shreya Singh Dhakal. I am the founder and a co-advisor for Nepali Women in Computing. So Nepali Women in Computing is one of Anita B. Org's sisters communities and a lean-in circle that aims to support Nepali women technologists around the globe. Our aim is to become a global resource that Nepali women technologists can use to advance in their careers. How Nepali Women in Computing was started, we started it as a story series. So growing up in Nepal, what we don't see is enough Nepali women role models, especially in technology, which is is already a male-dominated field. And growing up, I personally did not see as many Nepali women technologists, and I did not have role models. So I wanted to make sure that no other Nepali girl grows up like I did. I wanted to make sure that there is enough role models, and then a lot of amazing women from Nepal joined for this cause, and then we became a community that we are today. We are more than 30 people, like both Nepali women and men, which makes me really happy to say that we have Nepali men supporting this cause. And we established as one of Anita B. Org sisters communities and Lean-in Circle in January 2020. So officially we are less than a year old, but unofficially we started in November 2020. So we are a little more than a year old. And yeah, so that is what Nepali Women in Computing is. If you need help growing in your career in technology, then please use me and Nepali Women in Computing as a platform to do that. If you want to share your stories, your achievements, every little wins that you have along the way in your journey in tech, then please use Nepali Women in Computing as a platform to do that. And with that being said, I won't take a lot of your time. If you want to know more about Nepali Women in Computing, how we got started, then please reach out to me or any one of us at Nepali Women in Computing. We would be happy to help you know us better and work together. So yeah. With that being said, thank you everybody, especially thank you everybody who joined us today, especially Dr. Dovan Rai, who is going to educate us on diversity and inclusion, which is an important topic in today's world. And also, thank you especially to our project leads for Nepali Women in Computing Educate, Achal Thapa and Ojaswi Sharma. And thank you, Pragya Nupane, like my co-advisor, for the whole idea of Nepali Women in Computing Educate. So I hope all of you will have a great learning experience today. Thank you. Thank you, Shreyadi. That was really nice of you. And also not to mention that Shreyadi has been a very good support to the entire team of NWiC members, and we all really adore her, and you'll also too, eh? And so moving forward, I would like to give a slight introduction to NWiC Educate. यो चाहिँ कसरी NWiC हाम्रो नेपाली वुमेन इन कम्प्युटिङमा चाहिँ कसरी NWiC Educate आयो भनेर चाहिँ एउटा छोटो ब्रिफ दिन्छु म. सो हाम्रो यो जस्तो अब अहिले लकडाउनको बेलामा चाहिँ कति धेरै हामीले इस्युजहरू यताउति यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर न्युजहरूमा देखिरहेको हुन्छौँ होइन. प्लस हामीले आफूलाई पनि एक्सप्लोर गरेर गइरहेको हुन्छ. कति कुरा हुन्छ हामीले देखेर पनि हामीले एक्ट गर्न सकिरहेको हुँदैन त्यो कुराहरूमा. अनि त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो टिममा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्दै होइन त्यो कुरा चाहिँ एड्रेस भएर आयो कि लाइक वी हेभ टु टक अबाउट इट. यस्तो कुराहरू छ, वी हेभ टु डु समथिङ अबाउट इट भनेर चाहिँ यही एउटा इनिसिएटिभ चाहिँ हामीले लिएको कारणले होइन आज NWiC एजुकेट भन्ने नामबाट चाहिँ यो आएको छ. सो NWiC एजुकेटको थ्रुबाट वी आर जस्ट सेयरिङ कि हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ चेन्ज ल्याउन सकिन्छ भनेर. वी आर सेयरिङ आवर एक्सपिरियन्सेस, वी आर सेयरिङ अदर्स एक्सपिरियन्सेस, एन्ड वी आर सेयरिङ आवर स्पिकरहरूको एक्सपिरियन्सेस. अनि हामीले त्यही एक्सपिरियन्स र जर्नीहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरेर प्लस
यो कुरालाई चाहिँ कसरी चेन्ज ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ सबैजना मिलेर डिस्कस गरेर चाहिँ हामीले एनडब्ल्युआइसी एजुकेटको एउटा अब्जेक्टिभ चाहिँ मिट गर्न खोजिरहेका हौँ अनि आई वुड लाइक टु थ्याङ्क अल अफ द पार्टिसिपेन्ट्स हु हेभ बिन इन दिस मिटिङ टुडे होइन सबैले आफूलाई रेजिस्टर साइन अप गर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट आइ एम लुकिङ फरवर्ड फर अल द अमेजिङ कन्भर्सेसन्स द्याट वी आर गोइङ टु ह्याभ टुडे अल्सो लुकिङ फरवर्ड फर द presentation that our Dr. Dovan Rai is going to give it now. So Dr. Dovan Rai is actually, she is the researcher, writer, programmer, and designer. And she's currently working as a research fellow at Global Institute for Interdisciplinary Studies, GISS भन्छ. And she's also the co-founder of Sujhav Chautari. यो चाहिँ career counseling platform हो youth नेपालको youthsहरूको लागि. So if you want to reach out her, you can email her or you can also go to her website. हामीले च्याटमा उहाँको वेबसाइट र इमेलको लिङ्कहरू अट्याच गरिदिन्छ मैले. So without any delay, I would like to call her for her presentation. The floor is yours, ma'am. Okay, thank you, Jaswi, and thank you to NWiC team for organizing this event and similar events for the community. So as I say, I'm going to talk about diversity and inclusion. So I'll start my presentation बारे सुरु गर्छु है. Screen. मलाई सेयर स्क्रिनको अप्सन छैन है. ओके okay, got it. मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ? Yes, देखिरहेछ है. सो आज चाहिँ अब त्यही हाम्रो टपिक चाहिँ डाइभर्सिटी एन्ड इन्क्लुजन छ. इट्स मोस्टली हामी चाहिँ एकदमै डेफ्थमा भन्दा पनि आज चाहिँ मोर इन्ट्रोडक्टरी नै हुन्छ होइन. सो अब एकदमै ल डेफिनेसनबाटै सुरु गर्दा अब डाइभर्सिटी भनेको के हो, हामीले डाइभर्सिटी एन्ड इन्क्लुजन सुनिरहेको हुन्छ होइन, बट लाइक वाट एक्ज्याक्टली होइन. अब दुईवटा एउटै कुरा हो कि कतिको फरक छ भने जस्तो होइन. डाइभर्सिटी मात्र भने चाहिँ प्रेजेन्स अफ डिफरेन्स है. सो भनेको डिफरेन्स क्यान बी अक्रस होइन, एज, gender, race, ethnicity, sexual orientation, physical abilities, cultural origin, geographical location, educational skills and abilities, र त्यस्तै एटिट्युड. अब यो चाहिँ कग्निटिभ डाइभर्सिटी पनि भन्छ होइन, एटिट्युड, आइडियाज, बिलिफ र एक्सपिरियन्सेसमा. सो अब नेपालमा हामी जन्मेर हुर्केर त जहिले पनि हामीले होइन अब नेपालको के अरे विविधतामा एकता भनेर हामीले पढ्दै सुन्दै आएको हो होइन. सो but at the same time we also went through the civil war over that and all that. So diversity हुनु नै पर्याप्त छ कि छैन भन्दा अगेन इन्क्लुजन पनि त्योसँग जोडिएर आउँछ है. जस्तै डाइभर्सिटी भनेको चाहिँ डिफरेन्सेस हुनु होइन, फरक फरक विविधता हुनु हो होइन. तर विविधता हुँदैमा चाहिँ त्यहाँ तपाईँको के अरे इन्क्लुजन हुन्छ होइन. त्यो विविधतालाई हामीले आत्मसात गर्छौँ, त्यसलाई आदर गर्छौँ, रेस्पेक्ट गर्छौँ भन्ने चाहिँ छैन होइन. त्यसको लागि चाहिँ इन्क्लुजन भन्ने चाहिँ अनदर कन्स्ट्रक्ट हो होइन. सो बेसिकली त्यो जुन डाइभर्सिटीलाई नै इम्ब्रेस गर्नुलाई, त्यो डिफरेन्सेसलाई इम्ब्रेस गर्नुलाई नै हामी इन्क्लुजन भन्छौँ. सो बेसिकली इट्स अबाउट डाइभर्सिटी भनेको चाहिँ स्टेट भयो होइन, तपाईँको अब डिफरेन्स छ कि छैन. इन्क्लुजन भनेको चाहिँ त्यो डाइभर्सिटीलाई मोर इन्क्लुसिभ बनाउन हामीले के गर्छौँ त होइन, डेलिबरेट होइन. त्यो चाहिँ इन्क्लुजनमा पर्छ होइन, टु मेक आवर अर्गनाइजेसनल अर कम्युनिटी कल्चर जहाँ चाहिँ सबै डिफरेन्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले वेलकम गर्छौँ, एक्सेप्ट गर्छौँ र अप्रिसिएट गर्छौँ. अब त्यही भएर डाइभर्सिटी इन्क्लुजन भन्दा डाइभर्सिटी एक हिसाबले हामीले अब्जेक्टिभली क्वान्टिटेटिभली पनि मेजर गर्न सक्छौँ होइन. अब कति पर्सेन्ट चाहिँ वुमेन छ, कति पर्सेन्ट दलित छ, नेपालको पार्लियामेन्टमा जनजाति कति छ होइन, अथवा सुदूरपश्चिमबाट कतिजना हुनुहुन्छ, सबै यो कुराहरू चाहिँ वी क्यान एक लेभलमा हामी क्वान्टिटेटिभली गर्न सक्छौँ होइन. इन्क्लुजन भनेको चाहिँ मोर क्वालिटेटिभ कन्स्ट्रक्ट होइन. र हामीले पार्लियामेन्टमा त ल के अरे महिलाहरूले पुर्यायौँ होइन, तर उहाँहरू अथवा दलित महिलाहरू गयो, तर जस्ट बिकज दे आर इन द पार्लियामेन्ट भन्दैमा दे फिल इन्क्लुडेड भन्ने त छैन नि त होइन. सो त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो इन्क्लुजनमा पर्न जान्छ. अब सोचौँ है, अर्गनाइजेसन विथ नो डाइभर्सिटी नभएको अर्गनाइजेसन कस्तो हुन्छ होला होइन. अब डाइभर्सिटी
चाहिँ भएको त इन्क्लुजन नभएको अर्गनाइजेसन कस्तो हुन्छ होइन र त्यस्तै डाइभर्सिटी इन्क्लुजन भएको दुइटै भएको अर्गनाइजेसन कस्तो हुन्छ यु क्यान थिङ्क अबाउट इट है अब आई जस्ट गिभ यु सम इक्जाम्पल्स है अब जस्तै हामीले फ्युडलिजम भनेर भन्छौँ होइन यो त अब एउटा डाइभर्सिटी नभएको एउटा एक्सट्रिम एक्जाम्पल भयो भनौँ न वेयर बाई बर्थ सर्टेन फ्यामिलिजले चाहिँ रुल गर्छ होइन र most of the people are just के अरे उनीहरू चाहिँ पेजेन्ट्स सर्फ भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै अब यो अहिले पनि यो कर्पोरेट फ्युडलिजम भन्छ एक किसिमले होइन जस्ट हाउ भेरी hierarchical and segregated our corporate structure is र त्यस्तै अब नेपालमा तपाईँले जताततै हेरिहाल्नु भयो होइन पोलिटिकल लिडरसिपमा अब अफकोर्स अहिले हाम्रो अब संविधानले नै तोकेको छ कि 80% चाहिँ महिला हुनुपर्छ 33% भनेर होइन तर उनीहरूलाई चाहिँ बेसिकली अब अहिले देखिहाल्नु हाम्रो स्थानीय चुनावमा पनि होइन दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन डाइभर्स एन्ड इन्क्लुजन कि अब स्थानीय चुनावमा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एकजना चाहिँ महिला हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ होइन तर सबैमा अध्यक्ष होइन कि वडा उपाध्यक्षमा चाहिँ महिला राख्ने एकदम टोकनिजम हुन्छ नि त्यो खालको हामीले देखिरहेको हुन्छ बट इन द क्लोज रुम्स वेयर द भेरी प्रोमिनेन्ट डिसिजन्स आर मेड इट्स मोस्टली मेल त्यो पनि फ्रम वान एथनिसिटी होइन वान जोग्राफिकल रिजन भनेको चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ है नट ओन्ली यो के अरे उमा होइन पोलिटिक्समा वी क्यान सी इट इन यो के अरे इभन नन रेजिडेन्ट कम्युनिटीमा यो इकोनोमिक फोरम्सहरूमा बिजनेस फोरम्सहरूमा पनि हामीले त्यो देखि नै रहेको छौँ र यो त्यस्तै अर्को यो के अरे हाम्रो आई थिङ्क इट वाज अ लिटरेचर फेस्टिभल होला या त्यसमा पनि yeah I think it's visit Nepal 20 it was oh okay I think this was a literature festival that happened in Janakpurko literature festival ma haina त्यहाँ पनि we saw how भनेको यो नेपालको अब हरेक समुदायमा चाहिँ हैन wherever different लेभलमा हैन चाहिँ हामीले त्यो एकदमै lack of diversity inclusion हामीले देखिरहेको छौं अब अहिले एकदमै यो सोशल मिडियामा एकदमै अहिले यो टपिक उठिरहेको छ होइन म्यानल्स भनेर होइन देयर आर पिपल आर इभन कम्पाइलिङ लाइक म्यानल्स आफ्टर म्यानल्स है र अब अर्को कुरा चाहिँ अब यो इभन लाइक वर्ल्डमै होइन अब ह्युम्यानिटीको ड्राइभर सिटमा चाहिँ को छ भन्दा यु सी लाइक अल दिस हुन्छ नि मेन फ्रम सर्टेन रेस फ्रम सर्टेन सोसियो इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड होइन र उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दा दे आर नट लाइक ओभर रिप्रेजेन्टेड दे आर एक्चुअली अन द ड्राइभर सिट अफ ह्युम्यानिटी होइन फेसबुक कतिजनाले चलाउँछ होइन एमाजोन कतिले युज गर्छ यो सबै कुराहरूमा के छ त सर्टेन रेस सर्टेन एथनिसिटी सर्टेन जेन्डर आर इन द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस र इभन अब यो पुल्चोक क्याम्पस हो होइन आई वेन्ट टु पुल्चोक क्याम्पस तपाईँहरू पनि अब मोस्टली अब टेक्निकल भन्छ कुनै इन्जिनियरिङ अथवा त्यस्तै हुन्छ नि अर्गनाइजमा जानुभयो होला basically it had very पुल्चोक क्याम्पस मेरो एक्सपिरियन्समा होइन अब अहिले त इट हेज बिन आई डोन्ट नो 15 years अब कति चेन्ज पनि भइसक्यो बट इट वाज भेरी डाइभर्सिटी वाज भेरी थोरै थियो होइन अनि हाम्रोमा चाहिँ 20% कोटा भनेर चाहिँ मेबी लाइक 40 जनाको स्टुडेन्टमा देयर विल बी लाइक 4 or 5 वुमेन हुन्थ्यो होइन अब कतिजना कोटामा आउँथ्यो कतिजना चाहिँ अब यतिकै कम्पिटिसनमा आउँथ्यो नट द्याट इट सुड म्याटर तर इन्क्लुजन वाज भेरी भेरी लो है बिकज जति पनि वुमेनहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ कोटामा आएको होइन केटीहरू टपर भयो भने घोकेर टप गर्यो होइन सो देयर वाज लाइक अ नट ओन्ली माइक्रो अग्रेसन हुन्छ नि एकदमै ओभर अग्रेसन होइन माइक्रो डिफ्रेन्ट लेभलमा अग्रेसन चाहिँ यु ह्याड टु फेस इट एभ्री डे है अनि त्यहाँ चाहिँ जब तपाईँको नम्बर नै कम हुन्छ एक त नम्बर पनि कम हुन्छ त्यसमा अझ एकदमै त्यस्तो अग्रेसिभ इन्भाइरोमेन्टमा भयो भने चाहिँ इट इज अ भेरी लाइक अ it's almost like a torture के for those people who are there होइन त्यही भएर उनीहरूले थ्राइभ गर्नको लागि एक्सेल गर्नको लागि चाहिँ इट वाज नट द मोस्ट गुड सिचुएसन अनि त्यो चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूबाट मात्र होइन कि फ्याकल्टीबाट पनि एडमिनिस्ट्रेसनबाट पनि यु कुड सी द्याट है अब प्रोजेक्टमा अब केटा र केटी छ केटीले पनि काम गरेको छ भने फर सम रिजन इभन द फ्याकल्टी वुड अज्युम कि केटाले नै सबै काम गरेको हो होइन केटी चाहिँ जस्ट हुन्छ नि त्यहाँ प्रोजेक्टमा बसेको मात्रै हो भनेर होइन इट ह्यापन टु मी अ लट अफ टाइम्स होइन सो फर सम रिजन दे जस्ट थट द्याट आइएम जस्ट आई डिन्ट डु द वर्क के होइन सो एकदमै त्यो प्रिजुडिस बायस वाज भेरी ऱ्याम्पेन्ट होइन अब आई होप अहिले 15 yearsमा चेन्ज भयो होला होइन तर जति पनि मैले यङ वुमेनबाट जति पनि इन्टरेक्ट गरेको छु होइन सो आई हेभ रियलाइज कि थिङ्स हेभ मेबी चेन्ज अ लिटल बिट बेटर बट नट सो मच है दिस अ लङ वे टु गो
अब त्यो डाइभर्सिटी इन्क्लुजन भनेर भनिन्छ होइन अब वेयर कहाँ भन्दा अफकोर्स गभर्मेन्ट र पोलिटिकल लिडरसिपमा पनि चाहिन्छ हामीलाई होइन कम्पनीज र अर्गनाइजेसनमा चाहिन्छ एजुकेसन वर्क प्लेसहरूमा चाहिन्छ र सिभिक स्पेसेसहरू होइन र इन्स्टिट्युसन्सहरू होइन त्यो भनेको एउटा कम्युनिटी पनि हुन सक्ला होइन डिफ्रेन्ट अब मिडिया एन्ड इन्टरटेनमेन्ट होइन or various kinds of all kind of space and institution we need diversity and inclusion अब त्यसको लागि फर हु कसको लागि चाहिने हो होइन अब कतिजनाले डाइभर्सिटी इन्क्लुजन भन्यो भने चाहिँ अब यो महिलाहरूलाई अथवा दलितहरूलाई हक अधिकार चाहियो उनीहरूलाई देऊ भनेर मान्छेले चाहिँ त्यसलाई च्यारिटीको रूपमा बुझ्छ कि होइन गिभ देम सम ब्रेड क्रम्प होइन उनीहरूले अब दे विल अदरवाइज मेक अ ट्रबल अदरवाइज दे आर गोइङ टु वाइन अर कम्प्लेन अबाउट इट सो गिभ देम समथिङ होइन अथवा हुन्छ एउटा के अरे त्यो त्यो एउटा गिमिकको रूपमा एउटा च्यारिटी केसको रूपमा पनि बुझिन्छ होइन तर देयर हेभ बिन मेनी स्टडिज विच हेभ सोन कि इन्डिभिजुअलको लागि मात्र होइन अर्गनाइजेसनको लागि पनि वी निड डाइभर्सिटी एन्ड इन्क्लुजन र ओभरअल कम्युनिटी कन्ट्री र वर्ल्डको लागि पनि वी निड डाइभर्सिटी एन्ड इन्क्लुजन है त्यस्तै अब अर्को चाहिँ वाइ होइन यो चाहिँ किन चाहियो त डाइभर्सिटी इन्क्लुजन होइन चाहिँ इन्डिभिजुअल राइटको कुरा हो कि किन नेपालमा चाहिँ हामीले होइन अब अधिकारको कुरा गर्छौँ अफकोर्स होइन every individual have the right to हुन्छ नि have that possibility होइन to get that to get that space होइन हजुर Hello. Hey, okay. I thought that it was a message for me. Anyway, र अर्को कुरा चाहिँ इज इट द राइट थिङ टु डु होइन भनेको यो हक अधिकारको मात्र कुरा होइन कि यो चाहिँ गर्नुपर्ने एथिकल कुरा पनि हो कि फ्रम राइट थिङ टु डु भन्दा एकदमै प्राग्मेटिक पर्सपेक्टिभबाट पनि होइन इम्प्याक्टको रूपमा पनि र एथिकल पर्सपेक्टिभबाट पनि इट इज द राइट थिङ टु डु है सो यसलाई चाहिँ कुनै समुदायले चाहिँ आफ्नो भाग पाएन उनीहरूले आफ्नो भाग दिनुपर्छ त्यो पनि राइट हो होइन एभ्रीबडी लाइक they are justified to ask demand for their rights and spaces होइन तर it's not only that अब एकचोटि हेरौँ है अब एउटै जेन्डर एउटै एथनिसिटी एउटै रिजन अथवा एउटै एक्सपिरियन्स होइन एउटै सोचाइबाट आएको होइन अथवा सर्टेन होइन के अरे एकदमै एक्सपिरियन्स अथवा पर्सपेक्टिभबाट मात्र आएकोले चाहिँ होइन एउटा कम्युनिटी अर्गनाइजेसन मात्र होइन कन्ट्री र होल वर्ल्डलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यो भने प्रब्लमहरू के हुनसक्छ होइन अब यो एउटा त अफकोर्स इम्ब्यालेन्स हुन्छ होइन किनभने सर्टेन फ्यु पिपलले होइन पावर बिगेस्ट पावर भने जस्तो होइन एउटा नेपोटिजम आउँछ त्यसबाट फ्युडलिजम आउँछ ओलिगार्की आउँछ होइन अहिले वर्ल्डमा तपाईँले देख्नु भएको युएसमा त्यही भइरहेछ नेपालमा त्यही भइरहेछ चाइनामा त्यही भइरहेछ यु क्यान सी द पावर इम्ब्यालेन्स होइन त्यो बाहेक चाहिँ आर्टिफिसियालिटी मैले आर्टिफिसियालिटी के भन्नु इट्स अ भेरी अनरियल के होइन तपाईँको वर्ल्डमा चाहिँ पपुलेसनमा चाहिँ 51% वुमेन छ अरे होइन अथवा युएसमा तपाईँको 13% ब्ल्याक छ भन्नुहुन्छ होइन अथवा सर्टेन डिसेबिलिटी छ एलजिबिटिआई छ होइन तर तपाईँले मिडियामा अथवा तपाईँको पोलिटिकल लिडरसिपमा कर्पोरेट लिडरसिपमा होइन जहाँ पनि होइन इफ यु सी लाइक 99% मेन होइन अफ वान वाइट मेन अथवा नेपालको केसमा होइन मेन फ्रम अब के अरे सोका हायर कास्ट मेन होइन अब हायर कास्ट बाहुन छेत्री अर हायर कास्ट नेवर्स मोस्टली अर इभन जनजातिमा पनि मोर द सर्टेन होइन क्लास एथनिसिटीहरू तपाईँले देख्नुभयो भने होइन इट्स नट द रियल रिफ्लेक्सन अफ सोसाइटी कि इट्स भेरी अनरियल के जुन हामीले अब देखिरहेको छौँ इट्स अ भेरी अनरियल पोर्ट्रियल अफ द त्यही भएर कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ अब स्पेसली फ्रम द मार्जिनलाइज कम्युनिटी दे लिभ इन अ भेरी अनरियल वर्ल्ड र इन द सेम टाइम तपाईँको सो कल रुलिङ क्लास पनि बिकज उनीहरूको लागि पनि इट्स अ भेरी कसैमा इन्टाइटलमेन्ट आउने होइन ओभर कन्फिडेन्स आउने र कसैमा चाहिँ एकदमै त्यो नभएको सेल्फ डाउट इम्पोस्टर सिन्ड्रोम आउने पनि त्यही भएर सो आई द्याट्स आई कल भेरी आर्टिफिसियल अनरियल रिप्रेजेन्टेसन अफ द रियालिटी है र स्ट्याग्नेसन होइन अब एउटै सोचाइको एउटै भोगाइको होइन एउटै ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेहरू भयो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त स्ट्याग्नेसन हुन जान्छ होइन नयाँ सोचहरू नयाँ कुराहरू आउँदैन दे बिकम सो आउट अफ टच विथ रियालिटी होइन नेपालमा कसरी राजतन्त्र गयो देखिहाल्नुभयो होइन अहिले नेपालमा अब यत्रो कोरोना चलिरहेको छ हाउ आवर पोलिटिकल लिडर्स आर डिलिङ विथ इट यु आर सेङ द्याट होइन बिकज अल द स्ट्याग्नेसन बिकज दे आर सो आउट अफ टच विथ रियालिटी होइन कसैलाई उनीहरू ट्रुथ त्यो एम्परर्स क्लोथ्स भन्छ नि त्यो ट्रुथ सँग उनीहरू दे आर सो लाइक 6 डिग्री 15 डिग्री के अरे आउट अफ कनेक्सन हुन्छ भने जस्तो कि
र त्यस्तै स्टुपिडिटी होइन अब देयर आर सो मेनी द वार्सहरू भइरहेको छ अब अहिले तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ कोभिडको केसमा पनि यु सी वाइ अल दिस पोलिटिकल लिडर्स मेक सो ब्याड डिसिजन्स अर वाइ म्यानेजर्सहरूले कस्तो टोन डेफ भन्छ नि हामीले होइन अब म्यानेजर्स आर डुइङ सो स्टुपिड मेकिङ डिसिजन्स वाइ होइन भन्दा चाहिँ बिकज they don't have the experience or they don't have the perspective to deal with that के हो अब वार गऱ्यो भने के हुन्छ होइन तपाईँले के अरे अब के अरे पुल्चोक क्याम्पसमै भनौँ न हामी 4th इयर पुग्दासम्म पनि त्यो ग्रस एकदम टोइलेट पनि थिएन कि वी हेभ टु गो अथवा टिचर्सहरूले पनि दे वुड से भेरी स्टुपिड टोन डेफ थिङ्स होइन वाइ इज ह्यापनिङ भन्दा कि बिकज देयर इज नो डाइभर्सिटी होइन उनीहरूलाई च्यालेन्ज गर्नको लागि ओ यु आर सेङ समथिङ भेरी स्टुपिड अथवा युआर वाट युआर सेङ डजन्ट मेक सेन्स भन्नुको लागि चाहिँ त्यो भन्ने मान्छे पनि उनीहरूको वरिपरि थिएन कि होइन दे वर जस्ट लाइक अ हुन्छ नि इच अदर सपोर्टिङ इच अदर भनेको छ यु स्क्रच माई ब्याक आई स्क्रच यर ब्याक अनि हुन्छ नि एक अर्कालाई रिइन्फोर्स गर्यो होइन इन देयर ओन टोन डेफनेस भने जस्तो इट वाज वाट इज ह्यापनिङ र अब अर्को चाहिँ अब एक्सटिङसन होइन चाहिँ मैले अब रियली वी आर लाइक ह्युम्यानिटी इज रियली गोइङ इन्टु एक्जिस्टेन्स र क्राइसिस बिकज द पिपल हु आर इन द लिडरसिप हु आर इन द डिसिजन मेकिङ आर सो फार फ्रम द रियालिटी होइन युएसमै तपाईँले देख्नुभयो होइन कसरी ट्रम्प इलेक्टेड भयो अब इन्डियामा देख्नु वाट्स ह्यापनिङ विथ अल द हिन्दुत्व एन्ड मोदी होइन तपाईँ इभन कम्पनीजमै भनौँ न कम्पनीज आर गोइङ दे विल गो एक्सटिङ बिकज दे आर सो आउट अफ टच रियालिटी बिकज ओन्ली हुन्छ नि तपाईँको त्यो डिसिजन मेकिङमा चाहिँ देयर इज नो डाइभर्सिटी एन्ड इन्क्लुजन एट अल किनभने जति पनि डाइभर्सिटी भनेर women अथवा अरू दलित अथवा अरू एलजिबिटिआई कम्युनिटी भयो भने इट्स अ भेरी अग्रेसिभ इन्भाइरोमेन्ट दे विल लिभ एन्ड इभेन्चुअली इट विल लिड टु लाइक अब तपाईँले ट्रुथ नै तपाईँले पाएन भने होइन इफ यु आर सो डिट्याच फ्रम ट्रुथ हाउ डु यु मेक द राइट डिसिजन्स राइट र अब यो वाइ डु वी निड डाइभर्सिटी इन्क्लुजन भन्दा अर्गनाइजर पर्सपेक्टिभ है देयर हेभ बिन मेनी अब यो तपाईँले एकदमै इन्टरनेटमा देखिरहनु भएको होला होइन कोरोना रेस्पोन्समा होइन हु ह्याड द विच कन्ट्रिज ह्याड द बेस्ट रेस्पोन्स भन्दा वेयर दे ह्याड फिमेल लिडर्स होइन अब यसमा चाहिँ अब फिमेल लिडर्सले गर्दाखेरि नै राम्रो कोरोना रेस्पोन्स भएको हो कि द कन्ट्रिज विच वेयर अलरेडी इन अ बेटर सिचुएसन होइन टु डिल विथ क्राइसिस मेबी दे ह्याड द गुड के अरे environment to elect female leaders in the first place होइन so it goes both के होइन so अर्को कुरा चाहिँ अब there have been many I'll not go into the details होइन मैले लिङ्क पनि राखिदिएको छु I'll share the slides with you तपाईँले पछि जान सक्नुहुन्छ होइन there are many studies after studies where say that where there is diversity तपाईँको कम्पनीको आउटपुट होइन फाइनेन्सियल हुन्छ कि इम्प्याक्टको रूपमा हुन्छ कि होइन इनोभेसनको रूपमा हुन्छ कि it has been high है so yeah even okay I'll just like quickly go through it होइन but you can see like अब यो इभन एचबिआरले गरेको स्टडिजहरूमा होइन अथवा मकिन्जीले गरेको अब उनीहरू त एकदमै कर्पोरेट के अरे उनी भयो होइन सो बट इभन लाइक दे हेभ सोन कि लाइक इफ यु हेभ more diversity inclusion more in both leadership and your workforce होइन in terms of both racial and ethnic and gender त्यो भएपछि तपाईँको output in terms of financial output in terms of innovation in terms of impact all metric मा चाहिँ के हुन्छ त it goes high है सो त्यो हुँदा हुँदै यसरी डाइभर्सिटी इन्क्लुजन यदि सबैको लागि राम्रो एकदमै चाहिने कुरा हो भने चाहिँ द क्वेसन द अभियस क्वेसन इज वाइ इज सो डिफिकल्ट टु अचिभ होइन किन यो चाहिँ वाइ डोन्ट यु सी इज मोर अफन होइन अर्को कुरा चाहिँ भए पनि वाइ इट इज नट प्रायोरिटाइज ओ डाइभर्सिटी इन्क्लुजन भनेर तपाईँको एचआरको बुकलेटमा त हुन्छ होइन एज अ के अरे के भन्ने कम्पनीको एचआर पोलिसीमा अथवा एउटा गुडविलमा त हुन्छ होइन एउटा के भन्ने तपाईँको PR campaign group मा use हुन्छ but it's not always prioritized why होइन अर्को चाहिँ why is it opposed sometimes it's like actively opposed है for example अहिले तपाईँले recently होइन हिजो आज आएको यो न्युज छ होइन Timid Gebru भनेको she is one of the very prominent researcher होइन AI researcher who works with both the technical and societal impact of AI technology. So she is very vocal on Twitter मा पनि I have been following her, but she has been recently fired. Right? So diversity and inclusion भनेर उनीहरूको एउटा डिपार्टमेन्टै खोल्यो होइन उनीहरूले त्यसलाई अब टिमिड जस्तो मान्छेलाई she was working in के अरे Microsoft before that होइन त्योभन्दा अगाडि she was working Apple. So यसरी उसलाई गुगलले ल्यायो होइन but डाइभर्सिटी हुनु बित्तिकै इन्क्लुजन हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन सो दिस इज एक्जाम्पल है सो सी वाज ब्रट इन होइन बिकज देयर इज दे एट फर्स्ट दे रेस्पेक्टेड हर वाट सी वाज ब्रिङिङ बट देन देयर वाज नट गुड सिचुएसन के इन्भाइरोमेन्ट फर हर र त्यस्तै अब अघि तपाईँले देखिहाल्नुभयो अब कमला ह्यारिस होइन
युएसको यत्रो लामो हिस्ट्रीमा होइन सी इज द फर्स्ट vice vice president देखिहाल्नुभयो like all what they look like, right? They all, not only they are all male, but they are all male and white from maybe upper class, or at least from the privileged class. र त्यस्तै अब इभन चाइनामा पनि तपाईँले देखिहाल्नुभयो है पोलिट ब्युरोमा इट्स लाइक आई डोन्ट नो आई थिङ्क इट्स अल मेल होइन चाइनाको लिडरसिपमा पनि त्यही छ होइन सोसियलिस्ट कन्ट्री भन्ने ठाउँमा नेपालमा त तपाईँले देखिहाल्नुभयो है र त्यस्तै इभन फर्च्युन 500 सिओ कम्पनीजहरूमा पनि तपाईँको यहाँ हेर्नुभयो 50% पपुलेसनमा अब अहिले 2018मा पनि 4.8% मात्रै वुमेन सिओ छ र अब यो टेक वर्ल्डमा पनि यु क्यान सी हाउ अन्डर रिप्रेजेन्टेड दे आर होइन तर अब टेक वर्ल्ड अब यो यस्तो ल हुन्छ नि ल कर्पोरेटमा त भयो होइन इभन लाइक हेल्थ केयर जस्तो होइन वेयर यु सी लाइक सो मेनी वुमेन लाइक 62% चाहिँ तपाईँको वुमेन छ होइन तर स्टिल लिडरसिपमा चाहिँ 49% नै छ तपाईँ अझै यसलाई ब्रेकडाउन गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क यो 49% मेजर चङ्क चाहिँ नर्सिङ लिडरसिपमा वुमेन होला तर तपाईँको डक्टर्समा अथवा इभन हस्पिटल लिडरसिपमा गयो भने इट विल मेबी 30% 20% मात्रै झर्न जान्छ है नट ओन्ली वुमेन तपाईँले ब्ल्याक र व्हाइट हेर्नुभयो भने पनि हेर्नुहोस् है इट्स लाइक रियली रियली लो होइन छिनमिट गेबुरुसी स्टार्टेड एआई ब्ल्याक इन एआई भने बिकज ब्ल्याक पिपल वेयर सो अन्डर रिप्रेजेन्ट इन टेक्नोलोजी र तपाईँले अब यो इभन लिडरसिपमा हेर्नु भने 12% ब्ल्याकको पपुलेसन भयो भने पनि फर्च्युन 500मा 0.8% मात्रै त्यो 500 कम्पनीजमा ओन्ली 3 अहिले करेन्टली 3 or 4 पिपल मात्र ब्ल्याक छ है र त्यसमा पनि तपाईँले अझ ब्ल्याक वुमेन त इन्टरसेक्सनालिटी भन्छ नि होइन ब्ल्याक वुमेन भनेर हेर्नुभयो भने त दे आर इभन लाइक देख्नुभयो होइन 50% यहाँ यो बेस लाइन चाहिँ 30% 35% चाहिँ व्हाइट मेल छ भने उनीहरू चाहिँ ओभर रिप्रेजेन्टेड होइन लाइक 68% इट्स ओभर रिप्रेजेन्ट द लिडरसिप रोल छ भने ब्ल्याक वुमेन चाहिँ दे आर रियली अन्डर रिप्रेजेन्टेड लाइक सी हाउ अन्डर रिप्रेजेन्टेड दे आर अनि उनीहरूको एक्सपिरियन्समा पनि इन्क्लुजनको कुराहरू आउँछ होइन दे आर लेस लाइकली टु से द्याट दे आर सपोर्टेड बाई देयर म्यानेजर्स होइन र अर्को डेटा छ कि अब सिनियर लिडरसिपसँग इन्टरेक्सन होइन यो तपाईँले हेर्नुभयो भने टु who never had interaction with senior leadership, like where you see black women are at the list, whereas men are at the top. तपाईले इज भन्नुभयो नि यो डाइभर्सिटी इन्क्लुजन पनि इट्स अ भेरी इन्टरसेक्सनल कन्सेप्ट होइन यसमा women are underrepresented, blacks are underrepresented, that black women are the most underrepresented or the most least included, right? यो चाहिँ अब यो द रिजन आइएम जस्ट गिभिङ यु युएसको डेटा इज वेयर दे आर रनिङ मोर द स्टडिज होइन नेपाल इन्डिया साउथ एसियामा चाहिँ स्टडिजहरू एकदमै कम छ त सेन्ससको डेटामा अब लिटरेसी रेटहरूबाट होइन अथवा पोलिटिकल लिटरेसीमा चाहिँ क्यान सी सम बट अगेन त्यो चाहिँ अब एकदमै यो कर्पोरेसनहरू ब्रेकडाउन गर्ने त्यो डेटा चाहिँ कलेक्ट त्यति छैन होइन अब मैले इन्डियाको एउटा एक्जाम्पल दिएँ होइन जहाँ चाहिँ अब अनइम्प्लोइमेन्टले सबैलाई असर पारेको छ तर पनि तपाईँ स्केड्युल कास्टहरूबाट हुनुहुन्छ होइन ब्याकवर्ड कास्टबाट हुनुहुन्छ भने you are impacted more, right? Again, यही क्वेसन आउँछ why is it so difficult to achieve, why they are not practical, why is it opposed भनेर होइन किनभने तपाईँको सोसल सिस्टम भनेको चाहिँ के हुन्छ इट्स अ भेरी इन्टररिलेटेड एन्ड रिइन्फोर्सिङ कन्स्ट्रक्ट होइन अब जोसँग पावर एन्ड रिप्रेजेन्टेसन छ उसले नै रुल्सहरू बनाउँछ उसले नै कल्चरल स्टोरिजहरू क्रिएट गर्छ त्यसबाट चाहिँ एस्पिरेसन्स एन्ड अचिभमेन्टहरू क्रिएट हुन्छ होइन र उनीहरूले कन्सिडर प्रायोरिटी सेट गर्छ र त्यस अनुसार स्किल्स एन्ड पर्सपेक्टिभ्सहरू डेभलप हुन्छ होइन सो दिस अल द भेरी साइक्लिकल थिङ कि कसले कसलाई रिइन्फोर्स गर्छ भनेर होइन सो त्यही भएर सो वी हेभ ओन्ली 8 minutes होइन सो तपाईँले देख्नुभयो भने अब जसको रिप्रेजेन्टेसन त्यस अनुसार न्यारेटिभ बन्छ होइन अ लट अफ यङ मेन हेभ लाइक मार्क जकरबर्ग एन्ड यु नो दिस इलन मस्क जेफ बेजोस टु लुक अप टु होइन त्यसले गर्दा उसको एस्पिरेसन डेभलप हुन्छ त्यस अनुसारले नै उसले आफ्नो के अरे रिसोर्सेसहरू ट्यालेन्टहरूलाई फोकस गर्ने हुन्छ अनि अचिभमेन्ट हुन्छ त्यसरी नै फेरि यो साइकलमा चाहिँ रिइन्फोर्स भएर जान्छ कि होइन र अर्को कुरा चाहिँ अब सोसल सिस्टम्स अफ हिस्ट्री एन्ड लेगसी होइन वी आर नट हामी सबैजना मान्छे चाहिँ अब हिजो भर्खर जन्मेर हिजो त्यो के अरे एउटै स्टार्ट लाइनबाट हामी कुदेको होइन नि त होइन सो देयर इज अ हिस्ट्री एन्ड लेगसी टु इट होइन सो इभन लाइक मेबी यु गाइज आर इन यर 20s होइन तर यो 20 yearsको मात्र कथा होइन नि त होइन यो त सेन्चुरिज ओल्ड
stories छ नि त हैन, what our grandmothers went through, our grandmothers grandmother what they went through भनेर हैन. So for example हैन यो हाम्रो साउथ एसियामा कास्ट सिस्टमले कसरी हुन्छ नि यसरी क्रिएट गरेको छ स्ट्याग्नेसन सेग्रिगेसन हैन. यो स्लेभरीको स्टोरी पनि तपाईहरुलाई थाहा नै छ हैन. अब यो विचहरुलाई त अब पढ्यो भने त वुमेनहरुलाई बर्न नै हैन. नेपालमा त अहिले नै छ, इट्स नट इभन हिस्ट्री, इट्स आवर रियल करेन्ट स्टोरी हैन. बोक्सी भनेर अब यु नो हाउ दे आर मिसट्रिटेड के गरेको छ भनेर. र त्यस्तै अब गन जम्स एन्ड स्टिल भन्ने बुकले पनि इट हेज अगेन पुट मोर फोकस इन्टु हाउ दिस लेगेसीले अब उमा हुन्छ भनेर लाइक अल होइन. अर्को कुरा चाहिँ के त प्राइमेट्स आर टेरिटोरियल एनिमल्स होइन. मान्छे चाहिँ प्राइमेट्सहरू हुन्छ नि त्यसले के गर्छ त आफ्नो टेरिटोरी प्रोटेक्ट गर्छ. यो मेरो ठाउँ हो भनेर अर्को आउन दिँदैन होइन. पुल्चो द्याट्स वाट फेल्ट इन पुल्चो क्याम्पस हुन्छ नि मेल. सो मैले एक्जाम्पल देखिरहेको छु. अब तपाईँले यो this I think it's from the gaming conference हैन. So they feel like special tech को कुरा गर्दाखेरि the male feel गर्छदाखेरि because oh this basketball we are not basketball or football player हैन. यो tech world भनेको त हाम्रो टेरिटोरी हो नि त. Why these women are coming because they feel very masculine in being good at computers हैन. अर्को केटी मान्छे पनि good at computers भयो भने they feel emasculated के. That's why they are so protective of their हुन्छ नि their territory हैन. This is what I feel at Pulcho campus हैन. अब यहाँ US मा हुने पनि यही नै हो. र अर्को कुरा चाहिँ humans and societies have bias है. There's like individual and system bias दुइटै छ. Again you I'll not go through it हैन. तपाईहरुले पनि सुन्नु भएकोलाई studies after studies identical तपाईको resume हरु छ भने पनि हैन के रे men or gets अथवा salary negotiation अथवा यस्तोमा पनि के हुन्छ त भन्नै त so male get better हुन्छ नि they treat it better हैन. अब यो पनि उनीहरुले कति एक्सपेरिमेन्टहरु गरेको छ. एउटै पिच मेल भोइसमा गरे भने चाहिँ इट इज रिगार्डेड मोर पर्सुएसिभ मोर लजिकल हैन. र त्यस्तै अब यो जब अफर नेगोसिएट गर्दा पनि वुमेनले गर्यो भने चाहिँ दे आर रिगार्डेड एज एकदमै नेगेटिभली हैन. ओ सिज सो कस्तो गो गेटर कस्तो उ रहेछ भने जस्तो हैन. वेल मेल गर्यो भने चाहिँ कस्तो असर्टिभ रहेछ भनेर हैन. वी युज डिफरेन्ट एडजेक्टिभ्स फर बोथ डिफरेन्ट जेन्डर्स के हैन. मेलहरुले स्पिक अप गर्यो भने चाहिँ ओ अब इभन मेलहरुले एङ्गर एक्सप्रेस गर्यो भने चाहिँ कस्तो असर्टिभ रहेछ हैन. कस्तो आउट के रे उ रहेछ भन्छ. वुमेनले गर्यो भने चाहिँ ओ सिज सो श्रिल सिज सो एङ्ग्री एन्ड स्पेशली ब्ल्याक वुमेनलाई त उनीहरुले एकदमै एङ्ग्री भनेर एङ्ग्री ब्ल्याक वुमेन भनेर त एउटा स्टिरियोटाइप नि सेट गरेको छ है. अगेन एक्ज्याक्टली यो के रे यो के रे यो पर्फर्मेन्स रिभ्यूहरुमा पनि ओ सिज सो अब्रेसिभ हैन त स्ट्राइडेन्ट इरेसनल हैन. वुमेनहरुलाई ओ सिज सो इमोसनल हैन सिज सो इरेसनल भनेर युज गर्छ हैन. तर मेलहरुले चाहिँ इमोसनल गर्यो भने चाहिँ ओ हि सो इभल्भ हि सो वर्क हैन हि सो कम्प्यासनेट भन्छ हैन. अथवा हि सो राउन्डेड हैन. कस्तो हैन केटा मान्छेले इमोसनल कुरा गर्छ कस्तो राउन्डेड मान्छे रहेछ कस्तो कस्तो ब्यालेन्स्ड मान्छे रहेछ भन्छ. केटीले गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त ओ माय गॉड सी अलवेज टक्स अबाउट इमोसन्स it's always about her हैन. So this is how you do it हैन. र अर्को कुरा चाहिँ के छ यो चाहिँ यो एड हक यो चाहिँ फेरि बायस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरुले के रे first they make their decision or impression they use this logical reason to justify के oh don't be illogical भनेर जसले भन्छ they are being illogical के जस्तै अब एउटा येलमा रिसर्च गरेको थियो हैन. अब पुलिस के रे मेलहरुमा स्ट्रीट स्मार्ट धेरै देखियो भने चाहिँ उनीहरुले ओ स्ट्रीट स्मार्ट इज मोर इम्पोर्टेन्ट भनेर भन्छ हैन. द्याट फर्मल एजुकेसन. तर एट द सेम टाइम फेरि हुन्छ नि लाइक मेलहरुमा जुन एट्रिब्युट तपाईले देख्नुहुन्छ त्यसलाई नै के गर्छ त यु भ्यालिडेट द्याट के यु गिभ देम इट मोर. जस्तै तपाईले अब इभन कम्प्युटर साइन्सको एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने पहिला पहिला चाहिँ इनियाकको बेलामा चाहिँ women are के रे प्रोग्रामर्स हैन. किन मेल वेयर मोर इन्टु हार्डवेयर उनीहरुले चाहिँ त्यो के रे हार्डवेयर सिस्टमहरु बनाउँथ्यो. केटी मान्छेहरुले चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्थ्यो हैन. सो त्यतिखेर चाहिँ प्रोग्रामिङ वाज अ भेरी सेक्रेटरियल जब के हैन. उनीहरुलाई त्यो इनियाकको फर्स्ट कम्प्युटरको हैन इनअग्रेसन पनि बोलाएन. दे वर सो वान अफ द हैन. जब मेलहरु प्रोग्रामिङमा आयो देन इट बिकम ग्लोरिफाइड हैन. So अब यो cognitive bias को again there's a lot of articles around it. तपाईले इन्टरनेटमा गएर हेर्नुभयो भने हैन. Then we just talk about affinity bias हैन. Affinity भनेको चाहिँ people like आफू जस्तै आफ्नो जस्तै इन्ट्रेस्ट एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरु तपाईलाई मन पर्छ हैन. confirmation bias भनेको चाहिँ सुरुमा whatever conclusion you draw and then you kind of के रे
So तपाईँको आफ्नै डिजायर बिलिफ प्रिजुडिसको आधारमा चाहिँ यु स्टार्टेड टु मेक योर डिसिजन्स भनेको जस्तो होइन र हेलो इफेक्ट भनेको चाहिँ अगेन मान्छेहरूको अब तपाईँको यो मान्छे चाहिँ अब लिडर हो बस हो भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूलाई यु जस्ट थिङ्क द्याट द पर्सन इज मोर इन्टेलिजेन्ट होइन अब बसले चाहिँ जोक भनेर सबैजनालाई फनी लाग्छ होइन अब त्यही जोक मेबी तपाईँको अर्को इन्टरनले भने इट माइ नट फिल फनी होइन एट द सेम टाइम ओ यो मान्छे चाहिँ अब एमआइटीबाट आएको रे भन्यो भने यु थिङ्क द्याट अज्युम कि त्यो मान्छे चाहिँ मोर स्मार्ट अर मोर प्रोफाउन्ड होला भनेर होइन सो त्यसरी नै तपाईँको प्रिभिलेज बिगेस्ट प्रिभिलेज होइन बिकज यु आर फ्रम प्रिभिलेज ब्याकग्राउन्ड देन यु गो इन्टु यु गेट द क्रिडेन्सियल्स एन्ड बिकज यु गेट द क्रिडेन्सियल पिपल आर अज्युम द्याट यु आर स्मार्टर देन वाट यु आर होइन यसरी नै तपाईँको के हुन्छ त्यो रिइन्फोर्समेन्ट हुँदै जान्छ कि र अगेन यो टेकको कन्टेक्स्टमा होइन आई जस्ट टक ब्रिफली है अगेन यो न्युज तपाईँले अब यु क्यान फलो वाट्स ह्यापनिङ भनेर होइन अब यो आर्टिकल चाहिँ अगेन दिस आर्टिकल रियली समराइजेस लट अफ दिस थिङ्स होइन आई रियली एन्करेज यु टु गो एन्ड चेक दिस रेचल थमस भने पनि सी इज अगेन वर्किङ इन बिट्विन टेक एन्ड डाइभर्सिटीको इन्क्लुजनको इन्टरसेक्सनमा यो अघि एचबिआर भनेको टेकमा जाँदाखेरि चाहिँ 41% वुमेनले चाहिँ they eventually end up leaving the field, whereas it's only 70% for men, right? There's a lot of this dropout rate for women. अनि उसको आफ्नो स्टोरी पनि भनेको होइन इभन दो सी लभ प्रोग्रामिङ एन्ड एल्गोरिदम अल द्याट तर उसले चाहिँ के भन्छ टेक वर्ल्डमा गएर चाहिँ सी फेल सो नट इन्क्लुडेड कि सी thought about leaving होइन अब अहिले चाहिँ सी वर्क्स इन दिस इन्टरसेक्सन होइन and it happens to a lot of people होइन they love the technology and computers and whatever होइन तर हामी भनेको the human beings भनेको it's not only your mind नि त होइन it's about your experience होइन it's about your emotions it's about your feeling of connectedness or your feeling of inclusion होइन त्यो कुरा नभएर चाहिँ के हुन्छ a lot of people they are forced to make the decision to live the technology र अर्को यहाँ के पनि छ भन्दाखेरि यो अर्को स्टडी हो होइन सो इन्जिनियरिङ डिग्री आएकोमा पनि लाइक अगेन लाइक they end up leaving the fields होइन and it's because of the climate it's because of the culture है अगेन अब यो वेन बायस मिस स्युडर साइन्स होइन अथवा सेलेक्टिभ साइन्स अब मैले भन्छु यो आई थिङ्क यो तपाईँहरूले कतिको फलो जेम्स डमोरले चाहिँ गुगल म्यानिफेस्टो भनेर चाहिँ यो गुगलको डाइभर्सिटी इभेन्चुली हि वाज फायर्ड होइन बट हि रोड दिस पेपर अबाउट वाइ दिस डाइभर्सिटी इन्क्लुजन डजन्ट मेक सेन्स भनेर अनि हि वाज मेकिङ दिस क्लेम्स होइन द्याट women are biologically unsuited to work in technology because उनीहरूलाई चाहिँ feelings and aesthetics are more important than ideas होइन अथवा they care about people more than things होइन तर यहाँ अगेन बायस कसरी वर्क हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फल्स डाइकोटोमी भन्छ नि तपाईँलाई कि त you are either you care about feelings or you care about ideas होइन it doesn't occur to him कि you can care about both feelings and ideas होइन अब we have example of even like Leonardo da Vinci and even Albert Einstein he was very pro-pacifist and he was very political aware so they don't read those stories होइन उनीहरूले कहाँ के त्यो इभोल्युसन साइकोलोजीको एउटा कहाँ स्टडी पढ्छ अनि कुन चाहिँ तपाईँको यो जोर्डन पिटरसनले भनेको स्टिभन पिङ्करले लेखेको कुरा कहाँ जोड्छ होइन and they do all this हुन्छ नि they make their own अघि मैले confirmation bias भने होइन they already feel very territorial about technology and they cherry pick this scientific or this pseudoscience to reinforce their views होइन अथवा अनि अर्को कुरा अब भनेको either you have to be interested in people or things होइन भन्नाले for some reason it doesn't occur to it कि you know people can be interested in both people or things or being interested in computer doesn't mean that you care about the machine होइन एकदमै त्यो कम्प्युटर fascinated ग्याजेटमै fascinated हुनुपर्छ भन्ने छैन maybe you see computer as a tool that you can make impact in the human lives होइन or maybe you see computer as a tool that you can express your feelings होइन or your तपाईँको फिलिङ्सलाई तपाईँले एल्गोरिदममा तपाईँले एक्सप्रेस गर्न सक्नु होला होइन अथवा तपाईँको ड्रिम्सहरूलाई गर्न इट डजन्ट अकर टु देम होइन because of their own narrow experience they के अरे अनि अर्को कुरा चाहिँ however stupid it might look to us होइन because in the technology world there is a lot of people like James Damore and they become their echo chamber and they reinforce their each other views and they feel they go unchallenged कि कसैले challenge गर्दैन कि because there are other people who think the same way right
अब यो वेन बायस फिड्स डेटा है अब अहिले चाहिँ अगेन यो टेक्नोलोजीमा हामीले एआईमा मसिन लर्निङमा डेटा माइनिङमा वी आर सिइङ द्याट मोर अफन होइन जस्तै एमाजोनको चाहिँ एआई रिक्रुटमेन्ट टुल थियो त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि वुमेनहरूलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेट गर्यो होइन के भयो भन्दाखेरि एक्चुअली त्यसमा चाहिँ तपाईँको वुमेनहरूलाई डिस्क्रिप कसरी गर्यो भने वुमेन भन्ने वर्ड अथवा वुमेनसँग रिलेटेड जति पनि वर्डहरू छ उसले चाहिँ यसलाई के गर्ने त पेनलाइज गरिदिने कि तपाईँ वुमेन चेस च्याम्पियन भन्यो भने पनि इट वुड टेक द नम्बर आउट होइन जस्तो अब यो क्विन्स ग्याम्बिट भनेर नेटफ्लिक्समा अहिले आइरहेको यो इभन द इज फिक्सनल होइन अथवा इभन इफ यु वेन्ट टु दिस भेरी टप वुमेन्स कलेजेस होइन अब तपाईँ let's say you go to like Mount Holyoke or Wellesley, but if it's women's college, it will penalize against you, right? अनि यो चाहिँ यस्तो गाह्रो भयो कि उनीहरूले they could not, they had to actually disband it होइन किनभने यो चाहिँ it's so integrated the bias कि they could not take it out है र अर्को यो अगेन यो इट वाज मेकिङ द न्युज होइन पज भने यो स्टाइल क्यानमा बेस्ड भएको सिस्टम होइन इट वुड लाइक पिक्सलेटेड इमेज लिएर चाहिँ उसले चाहिँ रिक्रिएट गर्ने होइन सो इट वुड ओबामाको इमेज दियो भने चाहिँ इट वुड रिक्रिएट एज इज लाइक अ वाइट मेल होइन उसले एओसीहरूमा पनि गर्यो रिसर्च आफैले गर्यो एन्ड इट वुड रिक्रिएट सो वाट्स ह्यापनिङ इज लाइक इट्स जस्ट टेकिङ लट अफ वाइट फेस इट इज ट्रेन अन द वाइट फेसेस एन्ड इट वुड क्रिएट द वाइट के अरे सो तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन जिजस क्राइस्ट इज वाइट बट हि वाज अ ब्राउन ज्यू राइट बट दे क्रिएट वाइट बिकज दिस इज वाट ह्यापन्स राइट यु ट्रेन यु फिड देम वाट हुन्छ नि आफ्नो वरिपरि जे छ त्यही फिड गर्छ नि त होइन अब अहिले भन्दा चाहिँ ओ इट्स नट इट्स अ भेरी टेक्निकल एरर यो त खालि ट्रेनिङ डेटा तपाईँले इफ यु गिभ देम ब्राउन डेटा इट विल डु इट्स अ टेक्निकल एरर भनेर भन्छ होइन बट यो त अब हामीले बाहिर मिडियामा आयो होइन बट वी नो दिस इज what happens in the real life, right? This is what's happening in the real life. That certain race and ethnicity and gender को voiceहरू चाहिँ magnified हुन्छ र अरू कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त minimize हुन्छ अगेन यो अर्को स्टडी थियो यो चाहिँ यो इमेजनेटको डेटामा दे यो के फेस रिडिङ गर्दाखेरि अब दे आर द कलिग राइट दे बोथ आर रिसर्चर बट उसको केटीलाई चाहिँ न्युज रिडर भन्यो केटालाई चाहिँ अब माइक्रो इकोनोमिक्स भनेर त्यसरी गर्यो होइन एन्ड आई थिङ्क दिस इज ह्यापन्स अल द टाइम होइन केटी मान्छे भने चाहिँ नर्स होइन मेरो साथीहरू चाहिँ दे आर डक्टर बट देयर patients call them like a nurse, even though they know that she's the one who just did their checkup, right? This is how prevalent the bias and prejudices, right? So again, so how to promote diversity and inclusion, I think I'm getting a little like 5 minutes over. About you, last slide my end गर्दैछु. So the problem you again women of color को एउटा यो pipeline थियो सुरुमा चाहिँ diversity and inclusion भने पनि they would invite them but उनीहरूले चाहिँ अब यस्तो गर्नु पर्यो उस्तो गर्नु पर्यो भने दे ल okay diversity inclusion भनेर उनीहरूले ल्याउँछ मान्छे because they want to show them as a PR or whatever हामीसँग 80% women छ 80% black छ 80% दलित छ भनेर हैन even like नेपालकै पार्लियामेन्टमा but once they enter there there's a lot of this microaggression उनीहरूलाई retaliation हुन्छ why are you always complaining यतिले पुगेन why aren't you are already हैन पुल्चोमाथि तिम्रो कोटामा आको what more do you ask it's so easy because I got Fulbright scholarship तिमी त केटी मान्छे भएर scholarship पायो job पाउँदा पनि केटी मान्छे भएर पायो and it's like a lot of this aggression and eventually it becomes so and if you retaliate then they start the attack this like एकदम aggressive attack and you end up either being fired or you have to resign So त्यसको लागि चाहिँ again है अब यो the start एकदमै हामीले यो more women in tech भनेर यो coding campहरुमा त गरेर पुग्दैन हैन because diversity is not enough we need inclusion हैन त्यसको लागि चाहिँ we need this cultural change नै चाहिन्छ mindset को change नै चाहिन्छ हैन especially men मा or especially at the leadership मा है र अर्को कुरा भनेको चाहिँ the people who speak out हैन they are retaliated हैन अब त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईलाई अब एकदमै subtle way मा हुन सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम ओभर वे मा हुन सक्छ there is a cost to speaking out त्यही भएर it's so important कि हामी सबैजनाले चाहिँ we have to talk about it more openly so that the women who are अथवा the black people or the dalits or the LGBTI community who are speaking out they are not retaliated or they are not singled out that's why we need अहिले पनि गुगलमा के भयो भन्दाखेरि गुगल एउटा के रे यो टिमिटको लागि चाहिँ so they put out this के रे open letter नै हैन against that firing को लागि हैन so we need more collective voices है
अगेन एजुकेसन ट्रेनिङ प्रोसेस अकाउन्टेबल लिडरसिप डिस्को सबै नै चाहिन्छ होइन अनि देयर आर सम गुड एक्जाम्पल्स वेयर वेन यु एक्चुअल लिडरसिपदेखि तपाईँको कल्चर चेन्ज गर्यो भने चाहिँ वेयर यु एक्चुअली गेट द रिजल्ट्स होइन हार्वे मड कलेज इज वान अफ दोज एक्जाम्पल्स वेयर 40% अफ द women 40% of the people in computer science are women and where होइन सो के अरे लिडरसिपदेखि र प्रोसेस तपाईँको सबैमा चाहिँ यो भयो भने होइन सो अब आइएम गोइङ टु एन्ड माई सेसन सरी आई वेन्ट 8 minutes over my given time है so okay thank you so much है yeah so Thank you so much, ma'am. That was amazing, right? I mean, कति धेरै कुराहरू हामीले थाहा पाइ पनि रियलाइज नगरेको कुराहरू पनि आज हजुरले त्यहाँ देखाइदिनु भयो आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा. It was amazing. So thank you so much for this presentation. It was actually very enlightening, right? So if anybody among our participants has any questions to ask, अहिले सोध्दा हुन्छ. You can turn on your video, or if you're not comfortable, you can turn on your mic and ask the questions. If anybody has anything to ask. I have a Okay, question so actually. yeah. So you talked about microaggression, especially quota system ko barema cha. And this is something even I face like everyday life ma. Whenever like I got an internship with Apple, and a lot of my friends, male, not just male but even women, they're like Grace Hopper my interview so it happened through Grace Hopper, but I had to interview there and like prove it to them ki I was worth it. Like a lot of people labeled it as a diversity hire and like personally I don't think quota system is wrong. I think it is needed, especially because जबसम्म त्यो कुनै पनि कम्पनीको लिडरशिपमा चाहिँ जुन हाम्रो कम्युनिटीको रिप्रेजेन्टेसन देखिँदैन नि तबसम्म I think we need it. So what do you have, like what are your views on the quota system अनि त्यसपछि how to handle the microaggression हुन्छ अनि how do you handle it? Again, thank you for the question and sharing your own experience. होइन so मेरो it's so funny है मलाई I have said that to a lot of times होइन म class 12 पढ्दासम्ममा पनि होइन I was always one of the best people in math and computer science होइन अनि मलाई कहिले पनि त्यो म केटी मान्छे यताउता भन्ने पनि हुन्छ नि एटलिस्ट मेरो एकाडेमिकमा मलाई कहिले पनि फिल भएको थिएन कि अनि आफ्टर आई वेन्ट टु पुल्चो क्याम्पस अनि अघि श्रेयाले भने जस्तै आई गिभ द एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन राइट आई गट माई नेम देयर सो आई अलरेडी प्रुभ कि आई एम capable to be here but after I proved to be there and then all this doubt हुन्छ नि ओ तिमी कोटामा आएको होला म कोटामा थिइनँ होइन I went into the open competition but even if I was quota was the big deal right so कोटामा पनि so पढ्दै नपढेको केही थाहा नपाएको मान्छेलाई ल्याएर राख्ने त होइन नि होइन so maybe you are at number 10 and then you know तपाईँ number 7 भन्दा you get 2 steps माथि होला होइन so त्यो भनेर चाहिँ you know what's the difference between you do the entrance examination right what's the difference between getting like 87% and 88% होइन त्यो कम्पिटिसन त त्यही 1-2% मा हुन्छ नि त होइन सो इभन कोटा हुनु बित्तिकै मान्छे चाहिँ ओ माई गड कहाँ पढ्दै नपढेको नजान्ने अब त्यो मान्छे ल्याएर राख्यो अब त्यसले सबै कुरा बिगार्छ होइन नेपालमा अहिले भनौँ न यत्रो यो क्लाइमेट चेन्ज भइरहेको छ होइन यस्तो यति धेरै अब्युज एन्ड स्क्यान्डल्स भएको छ होइन अब हामीले मेडिकलमै भनौँ यति धेरै म्याल प्र्याक्टिस भएको छ होइन त्यो कतिजना चाहिँ कोटाबाट आएको मान्छेले गरेको छ होइन र कतिजना चाहिँ सो मलाई वाइ there's so much violence happening in the world there's so much malpractice happening so why are you focusing on that small like even medicine मा के कोटाबाट गयो एज इफ त्यो कोटाबाट जाने मान्छेले त त्यो के अरे उसलाई त त्यो स्टेथोस्कोपै चलाउन आउँदैन होइन उसलाई त अब उसले सबै मान्छे मार्ने भयो भने जस्तो कुरा गर्छ होइन so whereas our legitimate hospitals are killing people होइन so it's a very misplaced this quality again confirmation bias भनौँ न होइन उनीहरूको प्रेजुडिसलाई चाहिँ उनीहरूले I care about quality I'm not being a racist or sexist but I care about quality भनेर भने जस्तो competence भने जस्तो हुन्छ होइन it's so होइन अनि पुल्चो क्याम्पसमा चाहिँ yes there was quota and even 40 जनामा कोटा पनि कति 18% कोटा त थियो होइन so even त्यति 4 जना केटीलाई पनि देखि सहँदैन थियो होइन अनि so तर मेरो एक्सपिरियन्समा 4 वर्षमा पढेँ होइन मेरो सिनियर जुनियर्सलाई हेर्दाखेरि
मोस्ट अफ द वुमेन दे आउट पर्फर्मड है केटीहरू कि त 50% टपर्सहरू केटी नै हुन्थ्यो होइन अनि दे वुड बी अन द टप क्वार्टरमै पर्थ्यो कि अरू जति पनि 4जना भएको केटीहरू पनि होइन कोटामै गए पनि वान्स द एन्टर दे अलवेज आउट पर्फर्मड है अनि त्यसलाई पनि के गर्थ्यो भन्दाखेरि स्मृति श्रेष्ठ अहिले सी इज अ भिपी एट डियर वर्क होइन सी वाज हाम्रो मेरो इयरको सी वाज कम्प्युटरको टपर आई थिङ्क सी टप लाइक मेबी अलमोस्ट अल सेमेस्टर्स होला है कि घोकेर टप गर्यो भनेर भन्थ्यो कि अनि म भन्थेँ कि इन्जिनियरिङमा घोकेर कसरी पास टप गर्छ कि बिकज यु नो आवर सिलेबस राइट इन्जिनियरिङ कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा हाउ डु यु घोकेर पास गर्छ राइट अनि अर्को कुरा चाहिँ घोकेर त त्यत्रो 48जनामा घोक्नु सक्ने अर्को पनि केटा थिएन त होइन यु शुड लाइक एक्सेल अर एटलिस्ट घोक्नुमा नि त होइन अथवा सो त्यही भएर आई अल्सो लाइक सपोर्ट कोटा होइन अफकोर्स यु क्यान टक अबाउट कति पर्सेन्ट कोटा दिने होइन अब 20% दिने कि 50% दिने कि 60% दिने वेयर पिपल फिल अनकम्फर्टेबल होइन आफ्टर सर्टेन पर्सेन्टेजमा ओ वी आर लेफ्ट आउट भन्ने हुन सक्ला सो होइन सो त्यसमा चाहिँ या आई अल्सो थिङ्क द्याट वी निड टु till things become so not lopsided we need quota at least for certain at the time र माइक्रो अग्रेसनको कुरामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे यो इम्पोस्टर सिन्ड्रोम भन्थ्यो होइन आई वाज सो कन्फिडेन्ट आई वाज इभन ओभर कन्फिडेन्ट होइन एन्ड ओभर द टाइम मैले बाहिर म असर्टिभ पनि भित्रभित्र आई स्टिल फिल द्याट आई स्टिल ह्याभ द्याट सेल्फ डाउट कि होइन अनि यो मैले सोचेँ कि यो इम्पोस्टर सिन्ड्रोम के हो भनेर त्यो चाहिँ हामी आफैले माइनोरिटीले चाहिँ एउटा हामीले त्यो के अरे जरा गाडेर त्यो गर्ने होइन कि दे प्लान द्याट सिड अफ सेल्फ डाउट इन यु के जरि घरिघरि के गर्दाखेरि पनि तिमीलाई डाउट दिएपछि तिमीले पनि वाट्स ह्यापनिङ हुन्छ नि अब तिमी घरबाट चिटिक्क परेर निस्क्यो अनि कसैले तिमी आज राम्रो सुत्दा छैन कि क्या हो तिमी के अरे तिम्रो कपाल तिमीले उ गराएको छैन यु नो लाइक इफ पिपल गिभ यु लाइक हेभ यु बिन इटिङ अ लट अफ सुगर लेटली हुन्छ नि भन्यो भने तिमीलाई पनि के भएको छ कि क्या हो होइन तिम्रो नाक यु नो यु स्टार्ट टु फिल द्याट वे नि त होइन सो दे फिड द्याट कि अब अघि भनेको चाहिँ मलाई पनि अब आई वेन्ट मेरो पुल्चो क्याम्पसमा म ग्रेजुएट हुने बित्तिकै आई गट त्यो बेलाको डिटो हकाइमा जब पायो होइन इट वाज अ बिग डिल होइन केटी भएर पायो सिभीमा गफ हानेर पायो भनेर भन्थ्यो होइन आई गट द फुल ब्राइट स्कलरसिप सेम थिङ के होइन ओ केटी भएर लाइक अनि मलाई गुगलले कल गर्यो होइन ओ केटी इभन यहाँ युएसमा होइन केटी भएर पायो राइट अनि इट्स अलवेज लाइक यु नो त्यो भएपछि अब कहिलेकाहीँ मैले भने नि एकदमै ओभर्ट पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ कोभर्ट दे ट्राई टु हेल्प यु होइन ऊ तिमीलाई के पनि थाहा छैन जस्तो गरेर होइन अब यही पनि म युएसमा पिएचडी गर्ने नेपाल फर्केँ आई थट थिङ्स विल बी बेटर इज द सेम थिङ होइन आई गिभ अ प्रेजेन्टेसन मेरो आफ्नो फिल्डमा अब मेरो कलिगले उसको एक्सपर्टिज पनि होइन सिधै आएर तिमीले यो भनेको रङ भयो भनेर भन्छ कि इट्स नट इभन ओ आई हेभ दिस क्वेसन अन दिस स्लाइड अर मेबी यो होला होइन कि सिधै ओ वाट यु सेड इज रङ राइट सो they have that guts to say that okay you know so anyway I was you know I can go on but I'll stop it here because we have more questions coming hey Does anybody else have any questions? सोध्नको लागि if you have then you can ask right now or we can proceed forward. हामीले I चाहिँ have हाम्रो one. Okay, प्रज्ञादी. Okay. So अहिले भर्खर डक्टर राईले म्यान्सप्लेनिङको पनि कुरा निकाल्नुभयो होइन जसरी लाइक वुमेनले आफ्नै फिल्ड अफ एक्सपर्टिजमा कुरा गर्दाखेरि पनि के अरे मेलले चाहिँ दे अलवेज ट्राई टु च्यालेन्ज यु इन अ वे अनि सो यो कुरा चाहिँ इट्स रादर सिस्टमिक के अब साइकोलोजिकल्ली फिड भएर सोसियल सिस्टममै इन्ग्रेभ खालको कुरा भयो नि त अनि त्यसपछि लाइक मैले आफै रियलाइज गरेको चाहिँ के अरे बीट मेन अर बीट वाइट पिपल अर बीट अपर कास्ट सो कल्ड अपर कास्ट पिपल इन नेपाल होइन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फर देम बिकज लाइक डिफिकल्ट कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो प्रिभिलेज दिनको लागि कि दे हेभ बिन इन्जोइङ दिस प्रिभिलेज सिन्स अ लङ टाइम होइन अनि आई थिङ्क लाइक इट बिकम्स सो डिफिकल्ट फर देम टु गिभ अप द्याट इजिली उनीहरूलाई केही नगरिकन पाएको प्रिभिलेज जस्तो हो नि त एक हिसाबले सो उहाँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हाउ डु यु थिङ्क वी क्यान कन्भिन्स देम टु लेट गो अफ द प्रिभिलेज के सो त्यो कुरा चाहिँ लाइक if like what's your opinion on that? Again it's a really nice question है म नि त्यही सोचिरहेको छु कि होइन म अब मेरो चाहिँ के टेन्डेन्सी छ भन्दाखेरि म चाहिँ I want to like oh let's have a very open trustful environment होइन let's share our हुन्छ नि अब because फेरि मेरो PhD को ट्रेनिङमा त you are trained not to overstate
things होइन ए यसमा यो प्रब्लम भएको होला डिस्क्लेमर दिने मेबी आइएम हुन्छ नि बिकज यु आर ट्रेन टु डाउट युर ओन नलेज होइन किनभने अब बिकज यु डोन्ट वान्ट टु गिभ दिस रङ इन्फर्मेसन राइट अनि म नेपालमा आएर पनि म त्यही नै गर्थेँ होइन आई वुड से वेन एभर ओ आइएम जस्ट हुन्छ नि मेरो मैले यो भनिरहेको छु बट मेबी आइएम नट 100% यु नो लाइक आई युज द्याट ल्याङ्ग्वेज होइन तर so my intellectual humility or my way of opening up or building a very honest trusting environment ma chai lot of people especially male from so called higher caste huncha ni especially I call them bahun male haina unharule chai ke garyo bhandari they saw it as an open invitation to come and trample over my head haina अनि सो म त पुल्चो क्याम्पसमा त अब आई वाज अल्सो स्टुडेन्ट हुन्छ नि तपाईँ यङ नै हुन्छ अनि देन सबैजना युआर अल्सो फाइटिङ त्यस्तै हुन्छ नि त अब आफ्टर आई केम ब्याक त त्यसपछि त अब यु ट्राई टु बी मोर कन्सियस अबाउट हाउ यु डिल इन अ प्रोफेसनल सेटिङ नि त होइन एउटा स्टुडेन्ट भन्दा त यु डिल डिफरेन्टली I try to change my approach and they are the same people. Okay, I was so surprised. I know. So they are the same people. They have the same mindset. I know. They have learned to maybe I don't technical knowledge payola. They learned how to self-advertise, but the humility भन्ने कुरा त्यो कुराहरु त केही सिकेकै छैन हैन So कसरी how to tell them to back up एउटा चाहिँ because they are so on your face हैन you try to tell them subtly हैन ए यस्तो यस्तो भनेर but they are so on your face अनि अर्को टेक्निकल टेक्नोलोजीमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो टोन डेफनेस यो ब्लाइन्ड स्पट पनि मल्टिपल लेयरमा के हैन एउटा त अफ कोर्स दे आर मेल एन्ड दे आर लाइक फ्रम दिस अप्पर कास्ट भएपछि त उनीहरुलाई एक अर्कालाई च्यालेन्ज पनि गर्दैन इट्स सो नर्मल फर देम हैन अर्को कुरा चाहिँ टेक्नोलोजीमा भएपछि अब आई डोन्ट वान्ट टु अगेन यो मेन्टल के रे स्पेक्ट्रममा यो के रे यो न्युरो डाइभर्सिटीमा पनि पर्छ हैन आई थिंक लट अफ मेल आर इन दिस यो Asperger spectrum ma ho ki ke ho haina they have this kind of tone deafness ke yo Google manifesto leख्नेले पनि he said that I'm in the autism spectrum bhanera haina there's a multiple level of tone deafness happening so मैले सुरुमा I used to feel sympathy for them कि अब उनीहरु चाहिँ ए यो मेल र इन्टाइटल भएर होइन होला कि उनीहरु अलिकति यो स्पेक्ट्रममा भएर उनीहरु नबुझेको होला हैन they don't know they are being offensive भने जस्तो लाग्थ्यो हैन अनि अहिले आएर हेर्दा चाहिँ whatever their concern right I should not give myself to them to step over ni ta हैन उनीहरुको के रे ego or insecurity पोख्ने भाडा त म हैन त म अरु women हैन सो कसरी त्यसलाई डिल गर्ने भनेर चाहिँ अगेन आई डोन्ट ह्याभ अ राइट आन्सर येट है अब अफ कोर्स पोलिसी लेभलमा एउटा कुरा भनेको चाहिँ लिडरशिप शुड बी अवेयर हैन किन हाम्रो फ्याकल्टी अवेयर भयो भने किन त्यहाँ चाहिँ उसले अब त्यो केटा मान्छेले मलाई नगर्ने पनि उसले मेबी प्रोफेसर अथवा मोर हायरलाई त गन्छ नि त हैन सो मैले मात्र अपोज गर्नु भन्दा चाहिँ हैन इफ समथिङ इज ह्यापनिङ इफ लिडरशिपबाट चाहिँ त्यो हे त्यो एउटा सेटअप गरिदिने हुन्छ जस्तै म इफ आई एम इन द लिडरशिप अर मोर इन द अथोरिटी पोजिसन when I go to a room I try to set up that power dynamics I try to encourage women to speak up more हैन उनीहरुलाई अगाडि आउनुस् भनेर हुन्छ कि अर पर्सनली आस्क गरेर हुन्छ कि हैन कसलाई स्पिकिङ टाइम कसरी दिने भनेर त्यो पावर डायनामिक्स इन द रूम कसरी च्यानल गर्ने भनेर हैन आई थिंक लिडरशिपले पनि गर्न सकिन्छ होला र वुमेनको इन्डिभिजुअलमा है अगेन आई एम इन अ वर्क नेपालमा आएर आई एम जस्ट लाइक again I'm in the process of building म कसरी डिल गर्ने जस्तो मान्छेहरुसँग I have not because my personal nature is to म कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब एकदमै प्रोफेसनल अथवा म सोशल मिडियामा आई क्यान स्पिक अप भेरी क्लियरली हैन तर कलिगहरुसँग इट्स बिकम्स भेरी डिफिकल्ट कि अब अघि उले प्रगाले भनेको जस्तो हैन अब उले त्यो जानी गरे हो कि उले त्यो नजाने हो कि हैन अब maybe the person is really trying to show his curiosity हैन really trying to pitch his idea हैन अनि अहिले चाहिँ मैले बिस्तारै मेरो intuition develop गरिरहेको छु कि where the person is really being unaware and the person is really being obnoxious भनेर हैन and besides मेरो एकजना उले my cousin gave me a really good feedback and if somebody hits you हैन you should not just sit there like oh why did the person hit me was it interested it pained you, right? So you have the right to tell, don't hit me, right? Back off, right? So, and then I was like, okay, that was a very, because I'm taking the benefit of doubt, so how to give the benefit of doubt and also how to build your boundary, right?
त्यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क इन्डिभिजुअल लेभलमा गर्नुपर्छ अनि आई थिङ्क अगेन स्पिकिङ आउट कहिले आफ्नो कलिगलाई हुन सक्ला कहिले आफ्नो सबअर्डिनेटलाई हुन सक्ला होइन त्यो पावर स्ट्रक्चर पावरलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क Thank you so much for that answer. Right? Anybody else has any other questions? छैन भने we can move forward with the questions that we received. हामीले चाहिँ सुरुमा पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई साइन अप गराउँदाखेरि नै उनीहरूलाई केही क्वेसन सोध्नु मन छ भने you can give your questions भनेर सोधेको थियौँ अनि त्यसमा चाहिँ we have few questions over here. So okay, so Krishaजीले सोध्नु भएको छ how to talk about the experiences in diversity and inclusion as a woman for the application to the university भनेर सोध्नु भएको छ. सो त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो युनिभर्सिटी एप्लिकेसनमा होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो जेन्डर कार्ड खेल्यो एथनिसिटी कार्ड खेल्यो भनेर भन्छ होइन अब यो जहाँ पनि युज हुन्छ होइन सो म चाहिँ के भन्छु भने प्लिज टेल अबाउट युर एक्सपिरियन्सेस एज अ वुमन होइन or as whatever हुन्छ नि marginalized community you are from होइन अनि प्लिज राइट इट अन यर एप्लिकेसन होइन अनि त्यो भन्दा चाहिँ डोन्ट फिल ब्याड कि ओ मैले चाहिँ अब हुन्छ नि आइएम बिङ म्यानिपुलेटिभ अर आइएम जस्ट ट्राइङ टु यु नो क्यास अन माई ब्याकग्राउन्ड भनेर होइन र अर्को कुरा किन भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ बिकज एप्लिकेसन हेर्ने मान्छेले पनि होइन वाट एभर यु से होइन दे आर मेकिङ द जजमेन्ट नि त उसले त तपाईँको सबै होल एप्लिकेसनलाई हेरिरहेको हुन्छ यो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड एन्ड अल द्याट होइन र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो किन पनि भन्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा के अरे प्रिभिलेज ग्रुपबाट आएको मान्छेले सेम अचिभमेन्ट पाउनु र एउटा मार्जिनलाइज ग्रुपबाट आएको मान्छेले सेम अचिभमेन्ट पाउनु इट्स अ लट अफ डिफ्रेन्ट स्टोरी होइन त हामीले अब मसिन लर्निङमा नै भन्छ होइन वाट इज अब्जर्भेबल र वाट इज लेटेन्ट हिडन इज डिफ्रेन्ट होइन भनेको तपाईँले एउटा केटा मान्छेले इन्जिनियरमा 80 स्कोर गर्नु केटी मान्छे 80 स्कोर गर्नु फरक छ किनभने इफ त्यो केटी मान्छेले मोर सपोर्टिभ पाएको भए उसको मेबी पोटेन्सियल चाहिँ 85 छ होला कि होइन सो त्यो रिभिल गर्नुको लागि पनि होइन सो even if the person is only interested in your cognitive ability होइन so you have to tell about your background because it tells about your cognitive ability होइन so this is where it is connected होइन so त्यही भएर when you say that oh I'm a woman marginalized it's not about saying that oh poor me please help me it's just saying that I'm here this far but I could have gone even farther so if I get an opportunity if I get an inclusive environment in your research lab or your university you know I have more potential but आफ्नो cognitive potential देखाउने एउटा medium पनि हो होइन र अर्को कुरा चाहिँ अर्को के पनि हाइलाइट गर्नु भन्दाखेरि सो यु कम देयर नट ओन्ली एज यर ब्याकग्राउन्ड यु कम यर एक्सपिरियन्स यर पर्सपेक्टिभ इज गोइङ टु चेन्ज द टिम डाइनामिक्स होइन इफ कोही मान्छे सेक्सिस्ट भयो भने तपाईँले च्यालेन्ज गर्छ होला अथवा जस्ट ह्याभिङ यु देयर द पर्सन इज नट गोइङ टु बी ओभरली सेक्सिस्ट होइन मेबी ह्याभिङ यु इज भेरी कम्फर्टिङ टु अनदर मार्जिनलाइज पर्सन होइन कि त्यसले टिम डाइनामिक्स पनि चेन्ज गर्छ एउटा मात्र टोकन मान्छे हुनु भन्दाखेरि होइन र अर्को कुरा चाहिँ मेबी यु आर गोइङ टु लुक फर more novel problems होला होइन अथवा maybe you bring different problem solving होला होइन because if you are from Nepal त्यसको impact more होला होइन so भनेको तपाईँको लागि oh because I'm this poor person please help me मात्र होइन कि yeah they should help you त्यो पनि हो होइन don't feel sad or bad or embarrassed about asking for help होइन but at the same time please also highlight कि it also your background also tells about your unexplored potential and all the different ways you can contribute and impact more than maybe a privileged guy from the same with the same credentials भनौँ न ओके सो हजुरले अब मसिन लर्निङहरू अनि डाटाहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो सो हाम्रो यही उसबाट पार्टिसिपेन्टको थ्रुबाट एउटा क्वेसन चाहिँ आएको छ सिन्स यु हेभ अलरेडी मेन्सन्ड अबाउट इट बट स्टिल इफ यु वान एड फ्यु थिङ्स हाउ टु कम्ब्याट जेन्डर एन्ड रेसियल बायसेस इन डेटा भनेर सोध्नु भएको छ सो इफ यु वान्ट टु एड समथिङ या द्याट इज दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अहिले आइरहेको छ होइन त्यो चाहिँ अब नट ओन्ली बिकज अब के अरे some of your toy problems because this AI and machine learning are being used in our day-to-day real life ma pani haina
सो त्यो भएको कारणले गर्दा इट्स रियली मेकिङ डिसिजन्स इभन अघि रिक्रुटमेन्टमा पनि हेऱ्यो हामीले होइन अथवा इभन सिम्पल थिङ एज कसले बोलेको कुराहरू चाहिँ मोर के अरे सोसियल मिडियामा जान्छ मोर एम्प्लिफाइड हुन्छ अर इभन क्रिमिनल जस्टिसको लिगल केसको हुन्छ नि इलेक्सन सबैमा युज भइरहेको छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट र एउटा कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अगेन्स्ट मान्छेलाई त अब ए बायस एन्ड ऊ भन्ने नै थाहा हुनु पर्यो होइन कति मान्छेलाई त they don't अब मैले नै होइन अब आई टक अबाउट दिस डेटाको बायस अब उमा यही डेटा फेस रिकग्निसनमा काम गर्ने मेरो मेल कलिगले त्यो त खालि डेटाको प्रब्लम हो त्यो सिस्टमको प्रब्लम होइन भन्छ कि इफ यु गेट द राइट डेटा थिङ्स विल बी चेन्ज भन्छ होइन अफकोर्स ह्युमन सिभिलाइजेसन पनि होइन हामीले हाम्रो हिस्ट्री चेन्ज गरेको भए होइन अथवा हाम्रो लिडरसिप यु नो तर त्यसरी त हुँदैन नि त होइन सो हाउ डु यु otherwise please tell me this I have another data set that I can give to you right oh things will change slowly tapale there are ways to fix haina tara pani acknowledgement bhन्छ there is a problem भन्दा पहिला acknowledgement त हुनु पर्यो नि त हैन from the people who are building it है अस्ति नै पनि मैले हेरे थिए इभन यो के रे यो फेसबुक को AI guy के रे that guy मलाई कस्तो नाम AI chief हैन the one of the founding father के रे of deep learning हैन Yan Likyun हैन Yan Likyun र Chinmit केही there was a lot of Twitter fight के यसकै बारेमा हैन so how facial recognition or bias छ भन्दा चाहिँ अब he was kind of like because they take it so personally के because they have wrote in the algorithm मलाई चाहिँ bias मलाई चाहिँ sexist भन्यो भनेर हैन but you are talking about the whole framework नि त हैन so people take it so personal attack के हैन अनि एउटा कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अघि मैले त्यो स्लाइडमा पनि देखेको थिएँ हैन I'm not sexist भनेर everybody is sexist right? Even we are sexist even I am sexist right? Because we live in the society I have done the prejudice मेरो actually computer बिग्रेर म बनाउन गएको थिएँ केटी मान्छे थियो म एकछिन भएको थिएँ it was for a very microsecond हैन and then I was like can I trust this person भनेर हैन because I trust a woman person less even me being a woman हैन because I didn't make a deliberate decision. She fixed my computer, but for that small second, because operation doctor maybe they trust less. Or brown person, maybe all the brown person like about medicine not trust person, maybe black doctor like maybe they trust less. So there is this sexism and prejudice happen everywhere. मैले थाहा छ मैले अब कुनै एउटा टेक्निकल पेपर पढे अनि केटी मान्छे राइटर छ भने म हुन्छ नि I pause I know that because I have that okay so it happens everywhere because again अथवा even like जनजाति नै भयो म आफू जनजाति छ भने उसको कोही स्पिकर आयो भने म maybe I pause a little bit more to understand the credibility of the person whereas हुन्छ नि तपाईको देखिरहेको फेस भयो भने हैन maybe I take it more त्यो मान्छेको एक्सपर्टिज मैले मोर एक्सेप्ट गर्न सक्छु हैन सो एभ्री पर्सन हैन मैले लाइक आई डोन्ट नो since 8th grade होला मैले I have been talking about the sexism whatever even that it's so ingrained in me but it's ingrained everywhere हैन so पहिला चाहिँ acknowledgement of our own implicit biasहरू चाहिँ unconscious bias चाहिँ मान्छेले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो and I think the solution starts from there and then यो कुरा चाहिँ तपाईको ए त्यो बाहिरकै ब्लेम यो डेटाको प्रब्लम हो यो उसको प्रब्लम हो भनेर हामीले त्यो ब्लेमलाई हैन बाहिर चाहिँ एक्सटर्नलाइज गर्न मिल्दैन के हैन सो लेट्स सल्भ इट टुगेदर भनेर त्यो खालको एउटा त्यो स्पिरिट चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू म्याम अब हामीसँग एकदम धेरै क्वेसन्सहरू चाहिँ छ यहाँ होइन बट सिन्स वी आर आउट अफ आवर टाइम हामी यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू मध्येमै भएको कसैलाई केही क्युरियोसिटी छ र केही सोध्नु मन छ भने यु क्यान आस्क अदरवाइज वी क्यान ऱ्याप अप डु यु हेभ एनिथिङ एनीवन ओके सो च्याटमा हाम्रो क्वेसन आएको रहेछ एउटा considering the intersectional aspect of women in tech, where do you see Nepali women in tech movement should focus on that moment, providing opportunities for early and mid-career professional women to reach higher positions or to providing access to tech study or young high school girls? Again, this is again a very important question हैन अनि मैले नेपालमा कति देख्छु भन्दाखेरि तिमीहरुले एकैचोटी माथि लग्नु मिल्दैन तलबाट आउनु पर्यो हैन बटम अप हुनु पर्यो क्लासेसबाट हुनु पर्यो एक दुई जना माथि टपमा लिडरशिप भएर पनि हुँदैन भन्ने पनि छ हैन अर्को चाहिँ अब कति जना हाम्रोमा छाउपडी लागेको विमेन मलाई टेककै उहरु छाउपडी लागेको विमेनहरु छ अनि यु गाइज आर टकिङ अबाउट इट भने जस्तो पनि हुन्छ हैन अगेन आई एम नट दिपक दिगपाल जीलाई मैले भन्नु खोजेको हैन आई एम जस्ट लाइक दिस इज
दिस अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन बिकज इट सुड कम देयर होइन अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब अघि अघि हामीले डाइभर्सिटी इन्क्लुजनको कुरा गऱ्यौँ होइन सो वी निड द नम्बर्स बट वी अल्सो निड अ भेरी सपोर्टिङ इन्भाइरोमेन्ट होइन ल ठिकै छ अब हामीले के अरे एन्ट्री लेभलमा त इन्टर्न होला अरे होइन वी हेभ अ लट अफ इन्टर्न अर इभन दिस हुन्छ नि यङ विमेन टेक पिपल होइन तर तपाईँको लिडरसिपमा माथि केटी मान्छे छैन भने त होइन अब maybe there is no female toilet होला अरे maybe there's only one toilet होला अरे होइन or if there is some like a guy is being very sexist होला अरे होइन अब त्यो केटी मान्छेहरूले कहाँ कुरा गर्ने कि होइन कोसँग कुरा गर्ने अथवा the manager is being abusive or harassing होइन अब maybe it's not over maybe it's more subtle होला अरे होइन oh let's go for tea or let's stay up late भनेर जस्तो होला अरे होइन अथवा प्रमोसन गर्दाखेरि होइन उसले जति नै काम गरे पनि उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै लो लेभलको काम पनि प्रमोट नगरिरहेको होला अरे होइन त्यो कहाँ गएर कुरा गर्ने त होइन त्यो हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ अघि मैले त्यो साइकल पनि देखाएँ होइन रिप्रेजेन्टेसनले इफ वी हेभ मोर भिजिबल वुमेन त्यसले गर्दा न्यारेटिभ क्रिएट हुन्छ होइन जति नै ग्राउन्डमा त होइन कति अब फेसमा कति राम्रो राम्रो काम गरिरहेको मान्छे होला तर मार्क जकरबर्गको फेस त ततै जान्छ नि त होइन अब शेरिल स्यान्डबर्गको गइरहेको छ होइन जति नै ग्राउन्डमा राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई त अब सोसाइटीमा मिडियाले त दो दे सुड बी अप्रिसिएट एन्ड लडेड होइन त्यो त गर्दैन होइन मिडियामा त त्यही फेस नै जाने हो त्यो इलन मस्कहरूकै फेस जाने हो होइन त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यङ वुमेनलाई होइन त्यो एस्पिरेसन नहुन सक्छ दे माइट नट सी के मलाई अब मैले आई वाज इन हामीले कम्प्युटर साइन्स पढेको 6th ग्रेडमा होइन सो 6th ग्रेडमा तर हामीलाई कम्प्युटर साइन्समा खालि यो कम्प्युटर ल्याबमा जान्थ्यो फ्लपी डिस्कहरू पढाउँथ्यो अनि पछि के अरे यो वर्ड पर्फेक्ट के अरे टुल्सहरू पढाउँथ्यो आई वाज नट इन्टु कम्प्युटर साइन्स के बिकज माई इन्ट्रेस्ट इन कम्प्युटर वाज नट अबाउट ग्याजेट होइन तर क्लास 9मा हामीले जिडब्ल्यू बेसिक प्रोग्रामिङ पढ्यो होइन देन आई वाज लाइक टोटली इन्टु कम्प्युटर साइन्स एन्ड आई वाज लाइक ओके वाइ इज एन एभ्रीबडी एक्साइटेड अबाउट इट भनेर जस्तो लाग्थ्यो होइन तर लक्कीली त्यो बेलामा के भयो भन्दाखेरि वी डिन्ट ह्याभ अहिलेको जस्तो सोसियल मिडियामा यो एन्टरप्रेन्योर वर्सिप कल्चर थिएन होइन इभन आई ह्याड हर्ड अबाउट के अरे बिल गेट्स तर हि वाज नट एभ्रिवेयर होइन सो त्यही भएर मलाई चाहिँ के अरे सो बट अहिलेको जेनेरेसनलाई आई थिङ्क इट्स इन अ वे हार्डर कि बिकज फिमेल रोल मोडल नहुने त होइन कि दे आर सो मेनी मेल स्टिरियोटाइप मेल टेम्प्लेट्सहरू छ नि यु हेभ टु बी तिमी जानु पर्यो अनि तिमी ड्रप आउट गर्नु पर्यो होइन यु निड टु ह्याभ सर्टेन म्याजिक भन्ने गेम खेल्नु पर्यो होइन स्टार वार्स खेल्नु पर्यो भने चाहिँ देयर इज अ लट अफ दिस स्टिरियोटाइप होइन सो अदर स्टोरिजहरू हुन्छ त्यो भएको कुराले गर्दा चाहिँ म चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि माथिदेखि तलसम्म होइन फेरि माथि माथि मात्र एक दुईजना टोकन वुमेन भयो तलबाट नम्बर पुगेन भने पनि यु नो अब शेरिल स्यान्डबर्गले त इन्टर्न वुमनको एक्सपिरियन्स त बुझ्दैन नि त होइन सिज एट द टप हुन्छ नि मेकिङ दोज डिसिसन जेट सेटिङ उसको लाइफमा होला अरे होइन तर वेन अ यङ वुमन इज वर्किङ विथ अदर कलिग्स त्यहाँ अरू सबै मेल छ भने पनि हुन्छ नि सी माइट नट गेट द्याट इन्क्लुसिभ इन्भाइरोमेन्ट राइट सो वी निड म चाहिँ के भन्छ अरे हरेक लेभलमा चाहिँ वी निड द रिप्रेजेन्टेसन होइन अनि अघि मैले प्रायोरिटीको नि कुरा गरेँ अब एज इफ कि अब मार्चमा जानको लागि चाहिँ हामीसँग यति पैसा छ होइन टु रन अल दिस चाहिँ हामीसँग यति धेरै बजेट हुन्छ होइन तर अब यो डाइभर्सिटीहरू प्रमोट गर्नुको लागि चाहिँ एज इफ एक थैलो मात्र छ त्यो चाहिँ हामी कि त either we can have 2 women leaders or 10 interns why should be that right होइन बिकज वी आर स्पेन्डिङ सो मच मनी अन अस्ति भर्खर यो जेफ बेजोसले पनि भन्यो ओ द टप के अरे स्टाफ्स दे क्यान बी एक्सेन्ट्रिक उसलाई चाहिँ तपाईँले भनेको इफ यु हेभ द रिसोर्स कि कोही मान्छे एकदमै अब्युज सेक्सुअल अब्युजको केस लागेर पनि होइन उसलाई चाहिँ अकोमोडेट गर्ने तपाईँसँग त्यत्रो रिसोर्स छ होइन भने होइन यु हेभ रिसोर्स टु अकोमोडेट अल दिस फ्लड अर के अरे एक्सेन्ट्रिक मेल के अरे स्टाफ हो भने होइन तर वुमेनको कुरा अथवा होइन ब्ल्याकहरूको कुरा अथवा अरू अरू मार्जिनलाइज कम्युनिटी गर्दा चाहिँ वाइ डु वी सी कि यु क्यान ओन्ली डु वान थिङ राइट होइन सो त्यो खालको त्यो स्कार्सिटी माइन्डसेट भन्छ नि अबुन्डेन्स माइन्डसेट स्कार्सिटी माइन्डसेट भन्छ नि लेट्स युज द्याट अबुन्डेन्स माइन्डसेट इन प्रमोटिङ मोर मार्जिनलाइज पिपल के Thank you so much. That was amazing. Okay, so अरू कसैले केही क्वेसन सोध्नु छ भने अब सोध्दा हुन्छ because we are almost at the end of our session. Does anybody have anything? Okay, so त्यति नै होला जस्तो छ है. So thank you so much, Dr. Rai. It was amazing. This was very insightful भनेर त्यहाँ लेख्नु भएको छ है उहाँले दिक्पालजीले पनि. अनि प्लस like we are looking forward to like
हुन्छ नि एउटा टपिक लिएर यु हेभ enlightened us with so many things that अब यस्तो कुरामा हामीले कतै पनि केही कुरा एक्सपिरियन्स गर्यो भने होइन विल लुक अप टु यु के त्यो इम्प्रेसन चाहिँ आज यु गेभ इट होइन द्याट इज भेरी अमेजिङ नाउ सो बिकज हजुरले सेयर गर्नुभयो आफ्नो इन्जिनियरिङको करियरको एक्सपिरियन्स आई वाज एबल टु रिलेट टु इट होइन अनि देयर आर सो मेनी गर्ल्स ओभर हियर हु रिलेटेड टु इट के अनि त्यही कारणले चाहिँ देयर हुन्छ नि यस्तै यस्तै गरेर चाहिँ वी आर ट्राइङ टु क्रिएट अवेरनेस अमङ अस सो अब आजको सेसन चाहिँ आई थिङ्क दिस इज इट फर आजको लागि चाहिँ सो विल लुक फरवर्ड टु अनदर सेसन नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ अस टुडे एन्ड हाम्रो अर्को सेसन चाहिँ नेक्स्ट मन्थ हुनेछ अनि यु क्यान stay tuned to our social media platform, Medium platform. Also, we have YouTube and Instagram. You can stay in touch with Nepali Women in Computing in all the social media platform. Follow us in Medium profile. You can see stories of different women, Nepali, उसमा Nepali women in computing भनेर हामीले बनाएको खासमा स्टोरी सिरिज नै हो सो टेक्नोलोजी फिल्डमा चाहिँ एकदम रिमार्केबल कामहरू गरेको वुमेनहरूको स्टोरी हामीले सेयर गरेको हुन्छौँ यु क्यान फलो अस ओभर देयर सो स्टे इन टच विथ नेपाली वुमेन कम्प्युटिङ थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान Okay, thank you. थ्याङ्क यू